Ние учениците от 4-ти В клас ще ви представим в един съвременен вариант, в който ще става дума за айфони, лаптопи и студентски книжки. Да се запознаем с героите. Разказвачът Кристияна, бащата Никола, по-големия син Кристиян, по-малкият син Павел, дъщерята Зорница. Готови ли сте да видите нашата модернизирана приказка? Enjoy the show! Once upon a time, there was a father who had 3 kids, 2 sons and a beautiful daughter. One day, he gathered them in the house and said, I will give each of you a bag of golden coins. Go around the world and find me the most precious fruit. Whoever brings me the most precious things, I will give him half of my riches. The 3 kids took a bag of golden coins and left. Each of them took a different direction and went to search for the most precious fruit. 3 years later, they came back home. Well, did you find the most precious things, son? The father turned to the oldest son. Dear father, I believe the most precious thing must be the most expensive. I bought you the last model of a mobile phone. You can call everyone all over the world, you can listen to music and even check your emails. Thank you, son. You have brought me a really precious thing indeed. What have you brought me? And the father turned to the middle son. Dad, I think the most precious thing nowadays is the laptop. Nobody can live without it. Without internet and computer games and Facebook. You will be happy with your laptop. You have brought me a really interesting thing, son. Thank you very much. The daughter's turn came. The father asked her, And what about you, my dearest? What have you brought me? Your hands seem to be empty. It's true, Daddy, that I came home empty-handed. But the money you gave me, I didn't spend on expensive things. I entered a school. My teachers taught me here for 3 years. Thank you very much, my beautiful girl. You deserve the award I promised to give one of you 3 years ago. There is no more precious fruit than the fruit of knowledge. There is no more precious fruit than the fruit of knowledge. Много сме добри в чуждите езици. Така е. Ти не спечели звездите в нас? Спечелила съм звездите в нас. Искаш да ни попееш? Добре, хайде. At first I was afraid, I was petrified, thinking how can I live without you by my side. Then I can spare so many nights just thinking how when you're grown I grow strong. And how to get along now is back from the space. I just found a fire here without you looking for your face. Made your head to take a look when you head to look at me. Now I'm the second one who wants to follow me. Gonna go, walk on the door, just around, 'cause no one come anymore. When you want to decide to hurt me with the fire, and you feel so comfortable. Do you feel so let it die?
pieces on a broken heart. Then I can spend so many nights just feeling sorry for myself and I used to cry. But not how to get it out, and you see it out, somebody new. I know that little person still in love with you. And express, dropping in, express, you feel my free. I'm settling on love, with someone who loving me. Go, don't go, walk on the touch, just around the door, come anymore. When you want to one side to love me with the body, did you feel some crumble? Did you feel to let it die? Oh no, I will survive. Oh, it's so hard enough to love, I know to stay alive. I got all my life to live, I got all my life to give. I will survive, I will survive. Go, don't go, walk on the door, just around, 'cause no one can anymore. When you look to one side, to nothing with the body, did you feel some crumble? Did you feel to let it die? Oh no, I will survive. Oh, it's not as hard enough to love, I know to stay alive. I got all my life to live, I got all my life to give. I will survive, I will survive. Oh, yeah, I know to stay alive. Oh, I know to stay alive. Благодаря ви! На биолога. Слуша, ама се не наляга. Даже и кафе не й помага. Глава пред монитора клюма, вече не чува от урока и дума. Пасната и кума ли са? Направо се потриса. Мотивационна реч държи, а Меца хърката чак ръмжи. Не може да заспива в час, връщаме я в първи клас. Добре, че селският бик е сериозен математик. Сметна, че средно аритметично Меца се е справила отлично. Та даже при онлайн обучението успехът има увеличение. И нищо, че сън волята я прекърши, накрая тя с отличие завърши. Тъй като ни предстои невело изпитание, нека не изпадаме в дълбоко отчаяние. Скъпи седмокласници, нека силна воля да ви води напред и нека там ви чака единствено късмет. Бъдете като орлите и смело сбъдвайте мечтите. А сега е време да се веселим с група Монолог. Бурни аплодисменти за Иван Евтимов от 5 клас, китарист в групата.
Ей, месечина изгряла! Мария,
Пладникът спали децата. Пустата мечка цана Стана за смях из Балкана. Да видим интерпретацията по темата от учениците от 6 клас. Аплодисменти за етюда «Живот».
Е ранен, полита към върха на планината. С последни сили, но до края устремен, той следва своя път към светлината. Намира най-високата скала и с вятъра единствено нощува. Очаква изгрева с разпелени крила и се оставя слънцето да го лекува. Не ти разказах тая приказка на празно. Когато чувстваш се предаден, наранен, когато мислиш, че умираш победен и злото те довършва безпощадно. Спомни си как орелът последно към своя връх се носи устремен. Хвани се за крилата на живота. Нощувай с вятъра, сънувай от рента и нека този сън, огрян от слънцето, лекува на ранените места. Почувстваш ли се силен, излекуван, не стой самотен на високата скала, а се върни и нека твоя дух пробуден дарява хората с любов и светлина. Не спирай да мечтаеш нощем, когато всички ти го спят. Не спирай ветрове да гониш, дори когато няма път. Не спирай брод да търсиш мрака, след него има светлина. Не спирай любовта да чакаш, тя идва някога сама. Не спирай да летиш свободно, дори когато те боли. Не спирай да Не спирай да обичаш силно. Не спирай да обичаш лудо. Живота шарен, променлив. Не спирай да мечтаеш силно. И Следва прекрасен за нашето училище момент. Обещахме ви в началото, че при нас са най-талантливите и най-добрите ученици. Дойде моментът да ги наградим. Каня на сцената господин Денко Делчев да обяви наградите. В един определен момент аз наистина трябваше да се кача на сцената, както всички мои колеги биха го направили, без представянето на Стилиян. Простата причина, че тези чудесни деца понякога наистина имат нужда от подкрепа, аплодисменти, независимо от техните пропуски. Истина е, че изпращаме една успешна година, една различна година, една година, която ни донесе усмивки, тъга понякога, но която ни прави щастливи, че всички заедно от 15 септември до днес успяхме да се справим с трудностите. Училището постигна... И аз блокирах. Постигна резултати, с които трябва да си гордеем всички. Ученици, родители, учители. Постигна резултати, които ми дават вяра на мен, като ръководител, на колегията, на всички останали, свързани с основно училище Христо Ботев, че тези корени, тези традиции, които сме наследили, ще успеем да ги предадем и в поколенията напред. Започнахме учебната година успешно, случиха се някои неща. Спечелихме различни награди. Нещо важно се случи, което обедини общността покрай един елемент, който днес ще си позволя лукса пред вас да го коментирам. Имах възможност 3 седмици назад да говоря, че същността на едно училище са знамето, емблемата и химна. Доскоро ние имахме двата елемента. От 22 юни официално ще имаме и третия. Благодарение на Music Автор, на двама бележити автори, на екип звукозаписен и видеоекип, успяхме да направим, или по-точно те да направят за нас един продукт, с който се надявам да се гордеем всички ние. И на 15 септември, когато открием новата учебна година, мили родители, освен на химна на Република България, ще стоим мирно и на химна
на основно училище Христо Ботев. Една част от тези деца отзад ще имат честта, надявам се и удоволствието, на 22 юни в 12:30 в Народен театър Иван Вазов да го изпеят пред още 8 училища от нашата страна. Целият концерт ще бъде заснят от Българска национална телевизия и седмица по-късно ще бъде излъчен. Надявам се подобни прояви, подобни инициативи наистина да ни събират. Защото същността на Клуцохорското училище е била тази единство на общността. Родители, учители, деца. Аз това съм научил от историята на това училище. Че всички са били заедно като юмрук. Всички са се борили за едно нещо. За грамотността на децата на квартал Клуцохор. И когато казах грамотността, вторият елемент, на който искам да се спра и да се върна на това, за което Стилян ме покани на сцената. Преди 3 години община Сливен започна да провежда едно състезание в навечерието на 24 май, което се казва "Пише и чета правилно". Първата година катастрофа. Началният ни етап, колегите, децата, бяхме отзад напред. Силата на екипа си пролича тогава. Стегнати, събрани, амбицирани учители и ученици, 3 години по-късно сме на първо място. Убедително, единствено. Само така, ръка за ръка, можем да вървим напред. Да кажем ли нещо и за ваканцията? Но най-напред наградите. Хайде, Стиляне, кого да награждаваме? Нека първия награден тази вечер да бъде Елица Иванова Мърнова от първи Г клас. Елица е част от отбора, който спечели първото място. След това нека да наградим ученичката от втория клас, Деница Андреева Димитрова. Дени, помниш ли го още стихотворението? Обърках класовете. След нея Димитрина Христова Бутушева, 3 В клас. Ученичката от 4 клас, Симона Красимирова Михалева. Сега следва да наградим учениците, завоювали златни медали на математическите състезания. Първият от тях е Георги Гиндев от 2 клас. Следващата негова съученичка, пак от 2 клас, е Крисия Мъндева.
След нея е Павел Стойчев от 4-ти А клас. Училище последен беше весел, беше кратък. Кой са отличен, кой са среден, днес премина по-нататък. Няма тестове, задачи, нито трофи, нито класни. Няма вече преписвачи и учители опасни. Свърши вече този срок и тази година, лято слънце ни напече, ще го мислим до година. Свърши вече този срок и тази година, лято слънце ни напече, ще го мислим до година. Свърши вече този срок и тази година, лято слънце ни напече, ще го мислим до година. Свърши вече този срок и тази година, лято слънце ни напече, ще го мислим до година. Училище последен беше весел, беше кратък. Кой са отличен, кой са среден, днес премина по-нататък. Свърши вече този срок и тази година, лято слънце ни напече, ще го мислим до година. Свърши вече този срок и тази година, лято слънце ни напече, ще го мислим до година. Свърши вече този срок и тази година, лято слънце ни напече, ще го мислим до година. Свърши вече този срок и тази година, лято слънце ни напече, ще го мислим до година. Свърши вече този срок и тази година. За децата само весела ваканция.